ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਮੈਨੂਅਲ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ क्योंकि अज असी जिस वीडियो ते रिव्यू करन लगे वेखन लगे हाँ वो है बायोग्राफी ऑफ सिख, यानी कि सिखिज़म की बायोग्राफी बाय सरदार जनरल सरदार हरी सिंह नालवा जी की तरफों ये वीडियो है कि सिखिज़म की हिस्टरी रही है कि इंजन की ओरिजिन होया सी, यानी कि सारा कुछ वेखना है इस वीडियो के विच की दस्या गया है कि किहड़ी इनफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो वीडियो तरफ चलने हैं, बाकी फिर गल्लां बाद चों करांगे। तो वीडियो तरफ शुरू करन तो पहले थोड़े सारे नाल रिक्वेस्ट, तुसीं इत्थे आए गए हो तो चैनल को सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ तो बैल आइकन जरूर प्रेस कर लिओ। अज तक साडी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुहानूं टाइम दे नाल मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने आ, बाकी फिर गल्लां बाद चों या नाल करते रहांगे। तो वीडियो शुरू करने आ। हाँ जी, सत श्री अकाल गेम चेंजर्स, की हाल चाल है तुहाडा सब दा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पढ़िया तुसी थंबनेल विच। अज गल करांगे खालसा राज दे महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलूआ जी दी, जिन्हां अपनी हिक दे जोर ते खालसा राज दे झंडे उस धरती ते भी जा गड्डे सी जिस नूं काबू करन लई अज दुनिया दी सब तो ताकतवर मुल्कां नूं भी अड्डी चोटी दा जोर लाउणा पै रिहा है। सरदार हरी सिंह नलूआ जी दा नाम तां आपां सब ने सुनिया है, बट उन्हां दे महान जीवन ते उन्हां दी शख्सियत बारे बहुत घट लोग जानते हैं। इसका जो कारण मैं नोटिस किया ते तुसी भी सर्च करके देख सकते हो कि इस महान योद्धे के जीवन नूं पूरी तरह लोगों तक पहुंचाने वाला ना तो कोई वीडियो यूट्यूब ते अवेलेबल है ते ना ही हजे तक कोई इस तरह की बुक पब्लिश हुई है जो इन्हां दे पूरे जीवन नूं समेट सके। इसलिए फिर मैं इन्हां दे जीवन ते लिखिया कई बुक्स पढ़न ते रिसर्च करन तो बाद ये वीडियो तैयार किया है अते कुछ किस्सियां राहीं शेयर करांगे हरी सिंह जी दे जीवन दे कुछ अणछूहे पहलू, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਝੂਠੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। शायद यही कारण है कि साडे समाज का जमीर खोखला होंदा जा रहा है। साडे अणमुल्ले विरसे नूं संजोण दी एक छोटी जी कोशिश मैं इस वीडियो राही कर रहा हाँ। तो अगे वधन तो पहला प्लीज़ वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ। शुरू तो शुरू करिए तो हरी सिंह जी का जन्म 2 अप्रैल 1791 नूं गुजरांवाला दी धरती ते होया सी। यह स्थान अज पाकिस्तान विच है। इन्हां दे पिता जी का नाम सरदार गुरदयाल सिंह जी कुम्मेदान अते माता का नाम बीबी धर्म कौर जी सी। इन्हां दे दादा जी सरदार बिशन सिंह जी कोपर हीरा नाम के स्थान ते अहमद शाह अब्दाली की फौज नाल लड़दे शहीद हो गए सन। हजे हरी सिंह जी ने दुनिया नूं समझना शुरू ही किया सी कि 7 साल की छोटी जी उम्र विच ही इन्हां दे पिता जी किसी बीमारी करके अकाल चलाना कर गए अते उस तो बाद बीबी धर्म कौर जी इन्हां नूं लैके अपने पेके पिंड आ गए। उत्थे रह के ही हरी सिंह जी ने अपनी मुंडली सिक्ख्या जिवें कि तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि की विद्या प्राप्त की। उस समय पंजाब विच शेरे पंजाब रणजीत सिंह जी का राज सी। महाराजा रणजीत सिंह हर बसंत पंचमी ते लाहौर विच एक बहुत वड्डा मेला लगवाउंदे सन जिथे वड्डे वड्डे योधे आके अपना जोहर दिखाउंदे सन। 16-17 साल की उम्र के हरी सिंह जी भी उस मेले विच पहुंच गए अते उत्थे उन्हां अपनी तलवारबाजी के इहो जे जोहर दिखाए कि महाराजा खुद अपनी गद्दी तो उठ के उन्हां दे कोल चल के आए ते उन्हां नूं कुट के अपने सीने नाल ला लिया। उन्हां दी तलवारबाजी तो महाराजा रणजीत सिंह इन्ने ज़्यादा प्रभावित होए कि उन्हां खड़े पैर ही हरी सिंह जी नूं अपनी फौज विच भर्ती कर लिया अते विश्वास पात्र होने का करके कुछ समय बाद हरी सिंह जी नूं अपना बॉडीगार्ड डिक्लेयर कर दिता। हरी सिंह जी वो पहले शख्स सन जिन्हां नूं महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना बॉडीगार्ड डिक्लेयर किया सी अते इस मान सम्मान का हरी सिंह जी ने पूरा मुੱਲ मोड़िया सी। किस तरह आओ जानते हैं हरी सिंह जी की जिंदगी के इस पहले वड्डे किस्से तो। यह किस्सा असी हरीचंद कागलियार की बुक सीरफियां हरी सिंह नलूआ विचों लिया है। एक बार जदों महाराजा रणजीत सिंह जी शिकार ते गए सन, हरी सिंह जी अते कुछ होर सिख भी उन्हां दे नाल ही सन। एक गल दस्सण योग है कि हजे तक इस महान योद्धे का नाम सिर्फ हरी सिंह ही सी। नलूआ शब्द उन्हां दे नाम नाल नहीं जुड़िया सी।
ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਖੁੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਚਾਨਕ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਬੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਸਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 995 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ ਉਸ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਲੂਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਲੂਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਵਣੀਤੀ ਨਲੂਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵਣੀਤੀ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਦੀ ਹੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡੇਗ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਫਗਾਨੀ ਔਰਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਰਨੈਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਚਰਿੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗੀ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਗਲੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜੰਗੇ ਮੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜ਼ਫਰਗੰਜ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 1818 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੂਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। 16 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਪ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਪ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਰਖਣਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਤੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਕੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਹੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੋਪ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੋਪ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚਿਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਸ ਤੋਪ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੜਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੋਪ ਜਾਣੇ। ਕੰਧ ਤਾਂ ਢਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਥਰ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ, ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ 4 ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਕੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੰਨੇ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿੱਸੇ ਹਨ, ਬਟ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰੇਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪੀਸ ਆਊਟ।